مولا تعالیٰ ان نیک اولادوں کے رزق میں، عمر میں، کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ماں باپ کی محبت میں اتنا خوبصورت جلسے کا اہتمام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، آسان نہیں ہے دوستو۔ لیکن جو ماں باپ کا وفادار بچہ ہوتا ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، آج مجمع میں جو ماں باپ کی محبت دلوں میں تھی، ان بیٹوں نے نکال کر مجمع میں پیش کر دیا۔ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد کرو دوستو، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا میشن دیا، ہمیں کیا درس دیا ہے۔ فضیلت والدین کے تعلق سے چند حدیثوں کو پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ ذرا مچل کر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اولاد کی ناک خاک آلود ہو، ناک غبار آلود ہو۔ لوگوں نے پوچھا کس کا یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اس اولاد کا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے وقت پایا ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو کیوں نہ پایا ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لیا ہو، ایسی اولاد کے ناک خاک آلود ہوں۔ ان ابی معاویت ابن جاہمتا ان جاہمتا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ام؟ قال نعم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالزمها فان الجنۃ عند رجلها۔ یہ دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیں، بڑی تیزی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کے والدین کی فضیلت کو سماعت کیجئے۔ کس قدر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کی خدمت اس انداز میں کرو۔ ایک صحابی نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں غزوہ میں پہنچوں، جنگ میں پہنچوں اور اپنی گردن کو اسلام کے بقا کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، آبرو قرآن کے لیے اپنی گردن دینا چاہتا ہوں، اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آقا مجاز دیتے ہیں، رسول کونین فرماتے ہیں، اے میرے جانثار صحابی، رن میں جانا چاہتا ہے، جنگ میں جانا چاہتا ہے، گردن دینا چاہتا ہے، لیکن یہ تو بتا تیرے گھر میں تیرے والدین میں سے کوئی ہے کیا؟ اللہ اللہ۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے۔ اب پیارے آقا کا فرمان سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، منیس اعظم فرماتے ہیں، رسول دو عالم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، جنگ بعد میں کرنا، اسلام کے لیے گردن بعد میں دینا، قرآن کی آبرو کو بچانے کے لیے قربانی بعد میں پیش کرنا۔ ارے جو تمہارے گھر میں تمہاری بوڑھی ماں ہو، پہلے اس کی خدمت کر لو، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔
है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐ प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, शहंशाह मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। सहाबा कराम के दरमियान ऐसे जलवा फगन है जैसे कि दोस्तों 14वीं की रात में सितारों के अंजुमन में चांद चमक रहा हो, सितारों के अंजुमन में चांद दमक रहा हो। आका जलवा फरमा है। इतने में क्या होता है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। जब आका खड़े होते हैं तो जितने सहाबी थे सब खड़े हो जाते हैं, सब इधर उधर देखने लगते हैं। क्या देखते हैं? एक ज़ईफ़ा है, एक औरत है जो लाठी के सहारे धीरे धीरे आ रही है। आका उसे देखकर खड़े हो जाते हैं तो सहाबी रसूल भी खड़े हो जाते हैं। अब नबी के पाक अलैहिस्सलाम से जानसारों ने पूछा है, गुलामों ने पूछा है, दीवानों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में, ए मेरे आका आपकी बारगाह में बड़े से बड़े बादशाह जानवे अदब टेकते नजर आते हैं, जानवे अदब टेकते नजर आते हैं, मगर आका आप हैं कि इस औरत के लिए आप खड़े हो गए, क्या बात है? अब आका मिजाज दे रहे हैं। रसूल कौनैन दोस्तों हमें एक दर्स दे रहे हैं, हमें सबक दे रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए मेरे गुलाम हो, अरे जिस औरत को तुम देख रहे हो ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा है, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा है। आका अलैहिस्सलाम वो काली कमली जमीन पर बिछाते हैं और इशारा फरमाते हैं, ए मेरी माँ आ और इस कमली में आकर बैठ जा। मेरे नबी ने मिजाज दे दिया अपने गुलामों को कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक इस अंदाज में करना, अदब व एहतराम इस अंदाज में करना। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों जरा अंदाजा करो, हम उस रसूल कौनैन की उम्मत हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने कुंतुम खैरा उम्मतिन फरमाया है। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के अंदाज में याद किया है, आपको बेहतर उम्मत में फरमाया है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ मेरे महबूब के कलमा पढ़ने वालों, तुम अच्छी उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और इन उम्मतियों की शान का तो ये आलम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी की उम्मत की शान की जब बात आ गई है तो ज़िम्न में एक बात समात करो। सैयदना सरकारे गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्स जब लगता था और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तकरीर फरमाते थे, जब वाज फरमाते थे, गुलाम बैठे होते थे, दीवाने बैठे होते थे। लेकिन दोस्तों कभी कभी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कौमे बने इसराइल का नबी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का जब गुजर होता था, वो फजा में उड़ते हुए आसमान की बुलंदियों का सैर करते हुए हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जब गुजर फरमाते थे तो सैयदना सरकारे गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरसगाह में बैठकर वाज़ो तकरीर फरमा रहे होते थे। जब गौसुल आज़म की निगाहे वलायत पड़ती और देखते कि हजरत खिज़्र जा रहे हैं, आसमान की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं, तो वो अपने दरसगाह को छोड़ देते थे और वो भी फजा में उड़ जाते थे, वो भी बुलंदी में पहुंचते थे। और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को दोस्तों आसमान की बुलंदी में रोककर सैयदना सरकारे गौसुल आज़म फरमाते थे, या नबी बनी इसराइल इस्मा कलामा नबीना, कौमे इसराइल के नबी आप आए, मेरी जुबान से नबी के कौनैन का कलाम समात करें, मेरी जुबान से नबी के पाक की हदीस समात करें। अल्लाह अल्लाह। जब वली की शान का ये आलम है तो अली का शान का आलम क्या होगा? और फिर कोई बताए नबी के कौनैन के शान का आलम क्या होगा? अब दोस्तों और बुजुर्गों सिर्फ आपसे 2 मिनट में आपसे लेना चाहूंगा। आइए सरकारे दो आलम की बारगाह में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में अपने सरे मुक़द्दस को रखे हुए हैं। इतने में दोस्तों चूंकि ये चहल्लुम का प्रोग्राम है, ये चहल्लुम का प्रोग्राम है दोस्तों बुजुर्गों, मौत तो बरहक है, हर एक को मौत आएगी, इसलिए
دیکھیے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، جب وہ پہنچتے ہیں تو دوست دیکھیے آداب دیکھیے، احترام دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو اکیلے نہیں پہنچتے ہیں، ساتھ میں بلبل سدرا جبریل امین کو لے کر پہنچتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام کو ساتھ